भारतीय आर्मी चीफ का संदूर 2.0 के हवाले नाल बयान अस्करी जरूरत तो वफात अंदरूनी मिसाल तो तवज्जो हटाने की कोशिश मार के हक पाकिस्तान के हद हसीमत के अपने सियासी अजाम नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान का सहारा लेना शुरू कर दिता। पाकिस्तान के बद आलमी तशखुस से भारत के मुसलसल सिफारती नाकामिया ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने से मजबूर कर दिता। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नजर विच होंदी है ते कुछ भी लुकाया नहीं जा सकता। अस्करी तैयारी बाहिमिया मांगी ते इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस ते मैदान विच भारतीय फौज नूं चैलेंजेस का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इस वेले आया जदों भारत विच मोदी हुकूमत की पॉलिसियां के खिलाफ आवाज़ां बुलंद हो रही ने। भारतीय हुकूमत अते वधदे हुए सियासी समाजी ते मुआशी दबाव पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने दा मौजब बन रहे ने। माहिरीन के मुताबिक संदूर 2.0 दा तसव्वुर अस्करी जरूरत तो वध सियासी तकाज़े दा आकाश दिखाई देंदा है। इंज दा फौजी ऑपरेशन जो एक साल बाद भी जारी होवे सबूत है भारत सियासी ते स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने विच नाकाम रहा। वड्डी ते अहम खबर तुहानूं आगाह करने कि भारतीय आर्मी चीफ का संदूर 2.0 के हवाले नाल बयान अस्करी जरूरत तो वध अंदरूनी मसाइल तो तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस हवाले नाल मज़ीद तफसीलात जाने सानू टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है तज्जियाकार ते सीनियर एंकर पर्सन शाहिद सकलैन लक ने। जी मज़ीद इस हवाले नाल की तफसीलात ने दसो। शायद सकलैन तुसीं सुन पांदे? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। इस हवाले नाल तुसां की आखो? शायद सकलैन साहब जी जी मेरी आवाज आ रही है। भारतीय आर्मी चीफ का संदूर 2.0 के हवाले नाल बयान सामने है। इस हवाले नाल तुसीं की कहंदे? जी जी मैं यही दस रहा था कि मेरे भारत के आर्मी चीफ ने अक्सर बेशतर इस तरह ना देंदे रहंदे ने चाहे वो संदूर होवे संदूर 2 है बल्कि हुण ते उन्होंने ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦੂਰ 2 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੰਦੂਰ 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੰਦੂਰ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਅਕਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ कि पिछली दफा जो पाकिस्तान ने जो उन्होंने हाल किया और जिन्हें उन्होंने मार पई और जिस तरह उन्होंने राफेल सियारे जिन्होंने अपना फखर से तकबर कहते सन और जिस तरह उन्होंने उन्होंने साढ़े पायलट्स ने साढ़े शहीदा ने जिस तरह उन्होंने मारिया के मेरे ख्याल से ये सारी दुनिया को पता है और वो सिर्फ अपनी जी उन्होंने सियासी साख है मोदी की ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो मुकाबला नहीं कर सकते। वो सिर्फ बयानात की हद तक सारा कुछ कर रहे हैं और ये जो ऑपरेशन संदूर 2 है ये मेरे ख्याल से जिस दिन तो उन्होंने संदूर 1 मार पाई थी उसके बाद इन्होंने एयर अगलापना शुरू कर दिया थी। बट यह है कि साल गुजर गया हाले तो ऑपरेशन संदूर 2 इन्हें शुरू नहीं किया। असं भी कहने कि आओ जरा संदूर 2 करिए ताकि असं तुहानूं संदूर 2 कर दईए। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੀਮਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ समाजी ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ कुछ भी नहीं। इस वास्ते जो एक प्रेशर है मोदी उत्ते दूजा तुसीं वेखिया कि उत्थे पोजीशन के जमातों के नाल जिहड़े उन्होंने हुकूमती चाहे उन्होंने हुकूमत में शामिल लोग ने वो भी मोदी से जोड़ा है वो कर रहे हैं अपना मोदी से हुकूमत के हवाले नाल तफजात का इजहार कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जोड़े रिटायर फौजी ने या चाहे सहाफ़ी ने वो सारे भी ये कह रहे हैं कि जी पिछले ऑपरेशन इन्होंने बड़ी सख्त मार पई थी बार बार जो ऑपरेशन का नाम लेना और तुसीं पिछले दिन वेखिया होगा कि बहुत सारे उन्होंने ये रहनुमा ने जोड़े कह रहे हैं कि पाकिस्तान नाल मुज़ाकरात से गलबात होनी चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं। तो ये मेरे ख्याल से जितना तुसीं गल कर रहे हो कि जी ऑपरेशन संदूर 2 ये कोई नवी गल नहीं साढ़े वास्ते ना कोई मेरे ख्याल से साढ़े वास्ते कोई हैरत दबाए से क्योंकि ये लोग अपने सियासी बयानियां अपने सियासी साख बचाने मोदी की जी डुबदी हुई
ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਦੋ ਡੁੱਬ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਲੈਨ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਦੂਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ, ਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦਾ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਫੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, उसके हवाले नाल सियासी सतह से उत्थे सवालात होंदे ने, काफी भी करते हैं और अपोजिशन के जमाता भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं कि दसो जी नंबर के ने तुसीं सिर्फ दावे कर रहे हो कि जी असीं पाकिस्तान इन्ना नुकसान कर दिता, इन्ना नुकसान कर दिता, सिर्फ गल्लां बातां तो नहीं होंदियां ना। देखो पाकिस्तान ने पूरा एक डेटा दिता, पाकिस्तान को पूरा नंबर सी कि जी इन्ने असीं जहाज मारे, इन्ने असीं एमुनेशन डिपो तबाह कीते, फलां जगह ते असीं चौकी दे उत्ते कब्जा कीता, फलां जगह असीं चौकी तबाह कीती, सारियां चीज़ां ऑन रिकॉर्ड ने और उन्हां दे फुटेजेस मौजूद ने। भारत कोल किहड़ा सबूत है? भारत ते अज तक एक कोई मरा होया कोई चूहा भी नहीं उठा सकिया ना कि वो मतलब विखावे कि जी पाकिस्तान विच उन्होंने कोई नुकसान किया, उन्होंने कोल कोई सबूत हो। इस वास्ते एक तो सियासी दबाव है, दूजा मार्शी दबाव की गल मैं पहले भी कर रहा था। जहरी गल है मुल्क जो है वो मीशत नाल चलते हुए तो मीशत स्ट्रांग होएगी, आम लोगों की जिंदगी च होएगा, आम लोगों की जी जिंदगी वो सौखी होएगी तो फिर कोई मामला बनेगा ना। उत्थे तो लोगों का जिहड़ा माहौल हो गया कि जिस दिन की ईरान अमरीका जंग लगी, रब नाल हुकूमत की बंदिश हुई, तुहानूं भी रिपोर्टां वेखण नूं मिलियां होणगीਆਂ कि जी उत्थे सिलेंडर नहीं ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਾਪਾ ਇਤਜਾਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਔਰ ਅਲੈਹਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੈ,
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਟੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੀ ਟੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਏ ਅਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ शाहिद सकलैन साहब ये दसो कि आर्मी चीफ कह रहे हैं जदीद जंग की हरकत समझ नहीं आई कि ये हिंदुस्तानी फौज की स्ट्रैटेजी की नाकामी का सबूत नहीं? उन्होंने तो उंजी समझ नहीं आती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਮੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਾ ਕਿ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਗੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਫੀ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਫੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਆਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜਵਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੰਗਾਂ ਹੋਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ करेगा दुनिया पहले भी वेख कर बाद भी। बहुत शुक्रिया शाहिद सकलैन साहब तमाम तफसीलात